إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق نبيه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected viewers of Deen TV, welcome to another lesson of Qari al-Quran. I hope that you're in good health wherever you're watching this program from, and thank you for joining me today. Let us all praise Allah the Almighty, who has given us the ability to take part in another lesson of the glorious Quran by saying Alhamdulillah. Respected viewers, brothers and sisters, inshallah we'll continue our Juz' Amma, and today we'll be practicing Surah At-Takathur. Now in this surah, Allah subhanahu wa ta'ala warns us that Alhaakum At-Takathur, that accumulating of wealth, the materialistic things of the world, has made you ignorant, deceived you to what? So that you forgot the main goal. Your purpose on life, your main objective here, what you need to achieve. Yes, we need wealth, we need to work, we need to provide, we need to have a home, the necessity, yes. But that is not the only purpose. The main purpose is the akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala says that all this, your false thinking, you're just thinking about the dunya and you're forgetting the akhirah, you will come to reality when حتى زرتم المقابر, when you see the grave, you realize that the world that you were living in, your hayat, that was not the only thing. This is the main thing. Like in other ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, that the akhirah, the hereafter, is the actual real life. Subhanallah. And Allah subhanahu wa ta'ala says, كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ, indeed you will know the truth, the reality of things. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. And when you see it, the reality will kick in. But obviously that time will be too late. Too little, too late. So we have to make aware to ourselves that this dunya, we have a purpose in life, and that is to live a life that Allah subhanahu wa ta'ala has given us sort of the direction that we need to move, and we have to abide by those Allah's orders in terms of to doing things and not doing things, forbidden things, and the things that we are meant to do. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, ثُمَّ لَتَرُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. And indeed on the day of judgment you will be asked, you will be questioned about the bounties. Subhanallah. That is another thing, my dear brothers and sisters. We need to think about, sometimes we think about the things we don't have that other people have. So maybe somebody has a very nice car and I don't. But I look at that as I'm missing that.
But subhanallah, if we think about the things that we do have, that is the positive way of thinking. Subhanallah. And if we look at the unfortunate people who are living in this world than us, then that should be an eye-opener for us, that subhanallah, we have so much blessing and the bounties of Allah. Because remember, on the day of judgment, Allah saying, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ لَتُسْأَلُنَّ. Now, you surely would be accounted and asked about the ni'mah that Allah has blessed upon you. Subhanallah. So, from this surah, we understand that our main purpose of life is the akhirah. Yes, we have to do the things in dunya, but we should not indulge yourself in such depth of the world that we forget the main aim of our life. And the other thing, that all the blessing and all the bounties, the barakat and the ni'mat Allah has blessed us with, we need to be grateful, and we should be minash shakirin. May Allah grant us the ability to take lesson from this and change our life, and start thinking about all these things with a great deal of depth. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمانيتو دين تي في داشك بهم بدن الحمد لله رب العالمين. الأخلاق شكرا زي رب العالمين أمر قارئ القرآن أرتد القرآن الكريم عرفت درس المدة شريك وارتوفيق دان فرمايسون أمر رب العالمين دوربر شكرا زناي أمر شباي أنتستر دكيا أمر خوي الحمد لله. সম্মানিত দর্শক, আশা করি আপনারা যে যেখান থেকে প্রোগ্রাম দেখরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আর এই দোয়া আমরা সবসময় আপনারা লাগি থাকে। সাথে সাথে আমরা দোয়া করি আমরা ওইসব ভাই বোন নকল লাগে যারা অসুস্থ আছেন, বেমার আজারের মধ্যে মুবতলা আছেন, অনেক হসপিটালের মধ্যে আছেন, আল্লাহ যেন শিফা আন কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাইন, এবং আমরা মারহুমিন মায়ের মানুষ যারা এই দুনিয়া ছাড়িয়া গেছেন গে, আল্লাহ যেন তারা কবরের রাউদাতুম মিন রিয়াদিল জান্নাহ বানাইয়া দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, মাস বড় বরকতওয়ালা মাস, মুহররমের মাস, আল্লাহর মাস। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন। তো আর এই যে বারাকা হল আল্লাহ দিরা আমরা এই হায়াত অনেক বড় জিনিস। এই হায়াতের মধ্যে আমরা কিন্তু অনেক কিছু আমরা অ্যাচিভ করতাম পারবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সুযোগ দিয়েছেন, বিদায় আমরা এই সুযোগগুলা নেই। বিভিন্ন মাস আছে, বিভিন্ন দিন আছে, বিভিন্ন আপনার সময় আছে, জায়গা আছে, যেগুলাতে আমরা যে আখিরার একটার আমরা সামান হল আমরা খুব সহজেই কিন্তু আমরা তৈয়ার করতাম পারি। তো আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা জুজ আম্মা কন্টিনিউ করবো, এবং জুজ আম্মার সূরা আত-তাকাসুর আজকে আমরা প্র্যাকটিস করবো। এই সূরার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমরা যে আমরা একটা দুঃখের মধ্যে আছে, এই দুঃখের দিকে আল্লাহ আমরা সচেতন করিয়া দিরা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইন যে আলহাকুমুত তাকাসুর, তোমার তানরে দুঃখের মধ্যে রাখি দিছে, বেখবর অবস্থায় রাখি দিছে কোন জিনিসে? আত-তাকাসুর, অর্থাৎ এই বেশি বেশি মাল আর দৌলত এগুলা জমা করাত লাগিয়া তুমি তাই ভুলে গেছো। কোন জিনিস? যে আসল মকসদ তোমার তাই মেইন অবজেক্টিভ একটা হইল গিয়ে যে তোমার খবর খাল হাসর যখন বিচার হইব, মিজানুর পাল্লাত যখন আমার নামায় আমালগুলা ওজন করে হইব, আর আসল যে হায়াত যে একটা আসল জিন্দেগি যে একটা হেক্টার মধ্যে আমরা কিলাখান আমরা সাকসিড করব, কিলাখান আমরা এখানে উত্তীর্ণ হইব। এই ফলাফলর যে তোমার তান করণীয় আছে এইগুলা থেকে তোমার তান রে এই যে মাল আর দৌলত আর দুনিয়ার এইগুলার মধ্যে এমনভাবে তুমি তাই লাগি গেছো যে আসল জিনিস তুমি তাই ভুলে গেছো। হ্যাঁ, আমরা কাম করা লাগবো, আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করা লাগবো, দুনিয়ায় চলা লাগবো, আমরা ফ্যামিলি চালানি লাগবো, বিভিন্ন যে জিনিস হল আছে এগুলা করা লাগবো। বাট এক জিনিস হইল গিয়ে আমার মাইন্ডের মধ্যে সবসময় আমার থাকতো আখিরাত যে আমার একটা ঠিক রাখতাম হইব, এইটা হইল গিয়ে আমার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য হইল গিয়ে একটা, আর বাকি সব হইল গিয়ে সেকেন্ডারি জিনিস। এখন আমি যদি এক জায়গাত যাওয়ার উদ্দেশ্য আমার
এক জায়গাত আর মাঝে রাস্তার চলাত লাগিয়া যদি আমি এই রাস্তার মধ্যে আমি এমনভাবে করিলাই তাহলে তো একটু হইল না। কারণ আমার উদ্দেশ্য হইল কি হৌ জায়গাত গিয়া পৌঁছতাম। তো আসল এই দুনিয়ার মধ্যে হইলে কি যে আমরা এমনভাবে চলতাম যেভাবে চললে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাজি আর খুশি হয়ে যান। জাহান্নামের আগুন থেকে আমরা আল্লাহ হেফাজত করিলেন, আর জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহ হেফাজত করিলেন এবং জান্নাতে যাওয়ার আল্লাহ অনুমতি দিলেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আগে ফরমাইন যে এই যে তোমার তান্ডে ধোঁকার মধ্যে রাখি দিছে, যে আসল মকসদটা কি, এই ধোঁকাটা তোমার তান থাকতো না, এই ধোঁকা শেষ হয়ে যাব কোন সময়? হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির, যখন তুমি তাই খবর দেখিলিবে, অর্থাৎ মৃত্যু আওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা বাস্তবতা যেটা যে এই দুনিয়ায় কিচ্ছু নাই। আমরা এখন হাজার আমি কয় আমি শুনি, কিন্তু একটা ইমুল্লা খান আমরা বুঝো আয় না লাগে জিন্দগি, এটা তো অনেক বড় জিনিস। কিন্তু যখন মৌত আইব তখন এই যে দুনিয়ায় আসলে কিচ্ছু আসিল না, যেখান আরও আয়াতের মধ্যে এবং আহাদিসের মধ্যে আইসে যে খাল কিয়ামতের দিন আমরা মনে করবো যে দুনিয়ায় এই 60 বছর 70 বছর 80 বছর জিন্দগি এমলা খান আসিল যে এক সকাল বা অথবা এক বিকাল। যে আপনি কোনোখানে গেছেন, গিয়া বিকাল কাটাইছেন, আরবার গড় আইছেন, তা কতবিল লাগছে আপনার এখানে, মানে 5-6 ঘন্টা এখানে থাকি আইছেন, এমলা খান মনে হইব। আর এই আখিরাতের জিন্দগি হইল কি যে হইল কি আসল জিন্দগি, যাহা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্য আয়াতের মধ্যে কইন ওয়া ইন্নাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াবান, যে আখিরাতের জিন্দগি আর পরকালের যে জিন্দগি এইটা হইল কি আসল জিন্দগি, যে জিন্দগি কোনোদিন শেষ হইতো নাই। এর লাগে আমরা এই দিকে আমরা প্রধান আমরার এইম রাখি, আমরা কোশিশ রাখি যে আমরা খবরের লাগে আমরা কিতা করলাম, কাল কিয়ামতের লাগে আমরা কিতা করলাম। মিজানুর পাল্লা যখন আমার নেকি আর গুনাহ হল তুলে হইব, তখন আমার নেকির পাল্লাটা নি ভারী হইব। আল্লাহ আমার মাফ খান কিলান করিয়ে দিবা, জাহান্নামের আগুন থেকে কিলান আমি বাঁচতাম এবং জান্নাতও যাওয়ার অনুমতি খান আল্লাহর কাছ থেকে কিলাখান পাইতাম। এইটা আমরা প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। আর শেষের দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায় সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমাইযিন আনিন নাঈম, যে কাল কিয়ামতের দিন অবশ্যই অবশ্যই তোমার তানরে এই নিয়ামতগুলা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর অনেক নিয়ামত হল আল্লাহ দিছেন, এইগুলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হইব। তো এই জিনিসটা আমরা মাথাতে রাখি। অনেক সময় আমরা যখন অন্যর কোনো একটা জিনিস দেখি আমার কাছে লাগে যে এই জিনিস আমার নাই, আর একজনের কাছে দেখলাম ও জিনিস আছে কিন্তু আমার কাছে নাই, আমরা এইগুলা নিয়ে অনেক সময় অসন্তুষ্ট থাকি। আমরা লাগে যে আমরা লাইফটা ফুলফিল না, ওটা নাই ওটা নাই ওটা নাই ওটা নাই। কিন্তু আমরা যদি পজিটিভলি দেখি যে আমার কাছে যে জিনিস অলরেডি আছে, এইগুলা যদি আমি দেখি যে ওটা আছে ওটা আছে ওটা আছে, তখন কিন্তু মনের যে অশান্তিটা অনেকটা কমে। এবং আমরা যখন আমরা থাকি আরও যা বাদ অবস্থার মানুষ সকল যারা আসেন তারার দিকে যদি আমরা দেখি, তখন আমরার মধ্যে একটা ফুলফিলমেন্ট আইব, একটা শান্তি আইব যে আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে তো অনেক কিছু আছে, অমুকের কাছে তো অকটা নাই, হমুকের কাছে তো আমার যে একটা আছে হকটা নাই, হমুকের কাছে আমার যে একটা আছে একটা নাই। এই ধরনের চিন্তাধারা যখন আমরা কাছে আইব, তখন দেখবা জিন্দগির মধ্যে একটা শান্তি আইব, একটা ফুলফিলমেন্ট আইব। কেন নাইলে তো হাই হতাশ কর্ম অমুকর হতা আছে, মানে হমুকর গেছে যাওকা, যার কাছে আপনি চিন্তা করা আছে তাইন গিয়ে দেখো অমলা অশান্তি যে আমার কাছে তো হকটা নাই হকটা নাই হকটা নাই। তো এইটাই হইল কি বাস্তবতা। আর আমরা যে জিনিস সকল আছে এটা যেন আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ আপনি তো আমরা ও জিনিস অতটা দিচ্ছেন। আর এটা হইব কিতা লাইন শাকারতুম লাযিদান্নাকুম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আরও নিয়ামত হল দিয়া আমরা পুরস্কৃত করবা। জাযাকুমুল্লাহ। সম্মানিত দর্শক, আমরা এখন বোর্ডের দিকে যাই গিয়ে আমরা আজকের যে সবক আছে আমরা তিলাওয়াত শুনলে, তারপর যে কিছু বিশেষ রুলসর জায়গা আসল আছে এগুলা আপনার সামনে সংক্ষিপ্তভাবে তুলিয়া দুমা, তারপর ইনশাআল্লাহ আপনারা কোলোর দিকে যাই। মগি জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم আমরা যদি উপর থেকে দেখি if you look from the top আল হা এই হা হইল কি ছোট হা যেটা আমরা কই যে গলার নিচর থেকে খুব ইজিলি আমরা উচ্চারণ করতে পারি আর এক আলিফ লম্বা করব স্ট্যান্ডিং ফাতা খাড়া জবরের কারণে আল হাকুমুত তাকাসুর যদি আমরা স্টপ করি ওয়াকফিল ইসকান করব আর কন্টিনিউ করলে রার উপরে যে পেশ আছে আমরা এটা এক আলিফ লম্বা করি আল হাকুমুত তাকাসুর হাত্তা ওমলাগান حتى make sure you pronounce the ha from the middle of the throat and ta has a shadda double letter double sound standing fata ekhalif lamba khulmu zur letter za is a powerful letter zur tumul maqa qaf full mouth letter এবং ekhalif lamba khulmu যেহেতু alif madda আছে maqabir waqf bil iskan at the end kalla ekhalif lamba khulmu এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা যে অনেক সময় নেই যে ইল্লা কাল্লা তো বাল্লা এখানেও লম্বা করবা না কাল্লা ইমলাহান হইব না খাল তাড়াতাড়ি এরপর লাম আলিফ তো লা লম্বা করবো কাল্লা ইমলাহান কাল্লা সাউ সাউ ওয়াও ওয়াও lean because the wow has sukun and before that is fatha so that wow is wow lean we will pronounce it with a soft tone and with a swift tone so kalla sawfa ta'lamun endedi amra madde arid madde arid tin alif lamba duy alif khortam farmu ek alif oboshoy amra khormu thumma make sure you pronounce the tha from the tip of your tongue with the soft tone and the mim has a shadda so we will pronounce the mim with ghunna nun mushaddad and mim mushaddad it is always pronounced with ghunna the terminology of tajweed says it's a mim mushaddad nun mushaddad wajib ghunna or akmal ghunna kalla আবার উফরুল্লাহ খান মোল্লা খান এখানে লম্বা করবো সাউফা তো সাউফা এইখানে দুইবার আছে সাউফা ওয়াওরে নরম করিয়া উচ্চারণ করবো এবং তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবো তা'লামুন এন্ডেদি সমান কাল্লা এগেইন এখানে লম্বা লাউ ওয়াও লিন ওয়াও সাকিনর আগে জবর থাকলে এই ওয়াওরে ইয়া সাকিনর আগে ইয়া সাকিনর উপরে মোল্লা খান জজম থাকে আর তার আগে জবর থাকে তাইলে ইয়া লিন হয় এইখানেও ওয়াও লিন তো লিনের অক্ষরে আমরা মুলায়ম করে উচ্চারণ করবো এবং তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবো ইলমাল ইয়াকিন ইলমা আইন মিডল থ্রোট থেকে আমরা উচ্চারণ করবো আর সাধারণত দেখা গেছে যে আইন যখন কোনো ওয়ার্ডর কোনো শব্দর বিগিনিংও থাকে তো এই আইনটা মিডল থ্রোট থেকে উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হয় এইদিকে খেয়াল রাখবা ইয়াকিন قاف মুটা قاف যেটা আমরা মুটা করে উচ্চারণ করব এন্ডেদি মধ্যে আরিদ আমরা এখানে স্টপ করব লা তারাউন now the wow is a lips letter so make sure you're pronouncing your wow from the lips so make sure it's not coming from the mouth then it will sound like hamza
So we don't want to say la tara'un. So that becomes a hamza. Make sure you use your lips when you are pronouncing the letter waw. So la tarawun, la tarawun. So circling the lips, the upper and the lower lips would be the makhraj of the letter waw. এরপরে লগি নুন মুশাদ্দাদ ওয়াজিব গুন্না আকমাল গুন্না লা তারাউন। তো এখানে লেটার ওয়াও আমরা অনেক সময় নানি মুখটাকে প্রনাউন্স করলে উচ্চারণ করলে তো লেটার ওয়াও মুখের ভিতর থেকে উচ্চারণের জায়গা নাই মখরজ নাই তার মানে উচ্চারণের স্থান যে একটা মখরজ আমরা কই এটা কোন জায়গা ঠুটর দুই ঠুটর গুলাই তো ঠুট থেকে উচ্চারণ করবা ওয়াও جحيم عند دي مد عارض ثم ميم مشدد واجب أكمل قلنا لا ترون again letter wow so make sure you pronounce it from the lips. Then you have nun mushaddad, make sure you pronounce the gunna, and then the fatha is going to be a short sound. Alright, so when you're saying la tarawun, your gunna is done. Then the na it should be short, and then the ha would be pronounced one alif long due to the alif madda. La tarawunnaha. তো আমরা নুন মুশাদ্দাদ গুন্না আমরা করব আর তারপর হা লিফ জর হা এ আলিফ লম্বা করব আইনাল মেক শিওর ইউ প্রনাউন্স দ্য আইন ফ্রম দ্য মিডল অফ দ্য থ্রোট আর আইনের পরে যে ইয়া এই ইয়া হইল কি ইয়া লিন উপরে আমরা एग्जांपल দেখছিলাম ওয়াও লিন এখানে হইল কি ইয়া লিন ইয়া সাকিন আর ইয়া সাকিন আগে জবর আইছে আইনের উপরে যে জবর ও জবর তো এর লাগি এই ইয়া হইল কি ইয়া লিন অর্থাৎ এই ইয়ারে আমরা মুলায়ম করে উচ্চারণ করব এবং তাড়াতাড়ি করে উচ্চারণ করব ইয়াকিন এন্ডদি উফরর জলাহান ওমলাহান সুম্মা মিম মুশাদ্দাদ ওয়াজিব গুন্না আকমাল গুন্না। এই জায়গায় একটু মনে রাখবা যে একটা সচরাচর আমরা দেখি যে অনেক সময় মিস্টেক করা হয় যে সুম এই লগে আপনার মিম মুশাদ্দাদ গুন্না হয়ে গেছে এরপরে যে মা মিমজোর মা এটা শর্ট করবা কুইকলি তাড়াতাড়ি লা তুসআলুনা যাইবাগি অনেক সময় অনেকে ফরন ফুম্মা লা তুসআলুনা সো যখন যদি ফুম্মা কইলি লা তইলে ওই গেল মিম আলিফ জবর মা তো কেন আলিফ আসেনি আলিফ মাদ্দা আসেনি না নাই তো আমরা কুইকলি ফুম্মা লা তুস অমলাখান যাইব লা তুস সিন it's a whistling sound make sure you pronounce that alunna all short letters and the nun has a shadda wajib gunna akmal gunna yawma idhin ذال has a tanween, kasra tanween, and after the tanween is the letter ayn, huruf halki. So the tanween will be pronounced with izhar, with clarity. There will be no nasal sound. Yawma idhin anin, anin, nun mushaddad, wajib gunna, akmal gunna. And the end will do madul ariz, tinal lamba, khorta varba, duya lifa vartaba, ekhali, obviously khora lagba. Anin na'im, ar ayn. middle throat letter গলার মধ্য অংশ থেকে উচ্চারণ হবে যাতে হামজার লাখান সাউন্ড না হয় এই আসলে আমরা আজকে সবর যে রুলসগুলো আশা করি বুঝছেন যদি না বুঝে তখন কোনো জায়গা আমার আবার জিজ্ঞাসা ইনশাআল্লাহ আমি আবার কইয়া দিব So that was our today's tajweed rules. I hope you've understood. However, if you missed any of the rules or you did not understand any particular rule, please do ask me. Inshallah, I'll be more than happy to explain to you again. Jazakumullah. আমরা এখন সরাসরি আপনার খোলার দিকে যাই কি দেখি আমরা সাথে সর্বপ্রথম খোলার খেয়ে আসুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনার ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সব শুনাই লোক জান পড়িলে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم السلام عليكم ওয়ালাইকুম আসসালাম মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর তিলাওয়াত করছেন লেটার ওয়াও এর দিকে আর একটু খেয়াল রাখবা যে ঠুটর লেটার তো নেই ঠুট থেকে উচ্চারণ কাল্লা লাউ লাউ এন্ডে দি যে ওয়াও ঠুট থেকে উচ্চারণ হইব লাউ এরপরে লা তারা উন উন ওয়াও ঠুট থেকে উচ্চারণ হইব এই লেটার ওয়াও একটু খেয়াল করবা প্র্যাকটিস করবা জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কুরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা আল্লাহর পবিত্র কালামর বরকতে আল্লাহ ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা কুরআনর মোহাব্বত কারি হিসাবে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাওফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম লেটার কাফ যে নক্তালা কাফ যেটা আমরা বড় কাফ কই নানি এই 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 কাফ মুঠা করে উচ্চারণ করব না চিকন করে নক্তালা কাফটা বড় করি নানি তো একবারে উপরের লাইনের মাঝখানে যে হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির লেটা কফ মানে একটা মুঠা করে উচ্চারণ করবা আর মুঠা করে উচ্চারণ খিলান করুন যে কোনো অক্ষর আপনার যদি মুঠা করে উচ্চারণ করতে হয় তাহলে একটার রুল হইল গিয়ে যে জিব্বার গোড়ারে যদি থালুর দিকে একটু থুলা মারি উচ্চারণ করেন এটা প্রনাউন্স করেন তাহলে এই অক্ষরটা মুঠা করে উচ্চারণ হইব তো আমরা মাকাবির অমলা খান কফরে একটা আছে যে আমরা মনে করি যে অমলা খান মানে খালখাল্লা খান অমলান করলে মনে হয় বড় কাফ উচ্চারণ হয় তো একটা বড় কাফ উচ্চারণ করার হইল গিয়ে যে এমটি মাউথ আর ফুল মাউথ অখটার যে চিকন করে আর মোটা করে ওই লোকে পার্থক্য খ্যাফ ও যে খেলা ওই লোকে খ্যা যখন কইমু আমি তখন আমার জিব্বাটা ফ্ল্যাট থাকবো সোজা থাকবো থালুর দিকে উঠতো নাই ফ্ল্যাট থাকিয়া তখন গিয়া সাউন্ডটা বাড়াইব চিকন হইয়া আর যখন নখতালা কাফ যে মা যখন কইব তখন একটা হয়েছে কি খ্যা আর একটা হয়েছে খ্যা পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন নি মাশাআল্লাহ বাকি যে গুন্না ইখফা ইজহার এগুলা খুব সুন্দর হয়েছে মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ লেটা আইনও মাশাআল্লাহ মেরু থ্রোট থেকে উচ্চারণ করা ভেরি গুড মাশাআল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত কবুল আর মঞ্জুর ফরমায় মাশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে চাইতে আসেন এবং মেহনত করতে আসেন আর ফলটাও আমরা সামনে দেখলাম মাশাআল্লাহ আল্লাহ এই তৌফিকও দিরা দোয়া করি আল্লাহ যেন আরও সহি আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমায় সহজ করে দিন আসান করে দিন এবং এই কোরআনের হিদায়াতের উপরে যেন আল্লাহ সব সময় রাখেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই গিয়ে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম হুজুর আপনি ভালো আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুর ভালো আছি মাশাআল্লাহ সবার শুনাইল জি আচ্ছা হুজুর আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম আল্লাহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ও যে আপনার ওয়াও যে ওয়াও চেষ্টা করবা যাতে ঠোঁটটাকে উচ্চারণ করেন, নাইলে নেনে হামজাল্লাহ খান সাউন্ড হয়ে যায়। ও যে লা তারা উন, একটা হচ্ছে উন আর একটা হচ্ছে উন। হ্যাঁ, হামজা নুন পেশ উন আর ওয়াও নুন পেশ অয়গা উন। তো উন আর উন দুইটা পার্থক্য আছে না, হালকা কিন্তু পার্থক্য আছে। তো ওয়াও একটু কষ্ট লাগে, বাট ওটা একটু আর একটু প্র্যাকটিস করলে বা বাকি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর তিলাওয়াত করছেন ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই সুন্দর মেহনত কবুল মঞ্জুর ফরমায়। ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানায়, এই কোরআনের হিদায়াত ফিজন আল্লাহ সব সময় রাখেন। যেভাবে কোরআনের পিছনে মেহনত করা, আল্লাহ যেন এই কোরআনের পিছনে মেহনত করাই আমরা আলে আউলাদ রে আউলাদর আউলাদ রে আল্লাহ দুনিয়া থেকে নেই। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সবাই দর্শক, আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাওয়া লাগে, ইনশাআল্লাহ বিরতি থেকে আবার আপনারা সবক শুনবো, আমরা সাথেই থাকবা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা, আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবার আপনারা খিদমতে হাজির হয়েছে, আপনারা দেখা কারিউল কোরআন, এবং আজকে আমরা জুজ আম্মার সূরা আত-তাকাসুর প্র্যাকটিস করলাম। So alhamdulillah, welcome back, and inshallah we'll continue our juz amma, and the surah we are practicing today is surah at-takathur inshallah. আমরা এখন সরাসরি আপনার কলার দিকে যাই, দেখি আমরা সাথে এই মুহূর্তে খেয়ে আসুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। যে সময় কলার আসসালামু আলাইকুম। আবারও অনুরোধ করবো যে স্পেশালি যখন আমরা বিরতি থেকে আবার আই, জানি যে বিরতির সময় হয়তো খেয়ালো যে আমি একটা কাম করি আই, তো দেখবা যদি আপনি নেক্সট আসেন তাহলে কিন্তু হয়তো বা আপনার কলটা আমরা রিসিভ করতাম পারতাম না, যেহেতু আপনি রেসপন্ড করেন, আমরা এর ফোর লাইনে যাওয়া লাগে। তো আমরা এই জিনিসটা আমরা অবশ্যই আমরা চাই না যে আপনি তখন অপেক্ষা করলাম আর এরপরে আপনার লাইনটা ড্রপ হয়ে গেল। বাট এই সিচুয়েশন হলো আমরা কিছু করার থাকে না, আমরা পরবর্তী লাইনে যাওয়া লাগে। দেখি আমরা এর পরের লাইনও খেয়ে আসুন। আসসালামু আলাইকুম। যে সময় কলার আপনার টার্ন আইছে, দয়া করে টিভির ভলিউম একবারে কমাইয়া ফোনে কথা কইবা ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। জি মাশাআল্লাহ, ভালো আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ হুজুর। আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আপনি মনে হয় যাওয়ার সময় আসলা, রমজান ঈদও আসলা, তো মনে হয় বাড়িতে আসলা। জি জি, ঈদের পরে আইসই না? ঈদ ওখানে ইয়া করছি, ঈদ ইয়া করছি ওখানে ওসে শরীর বেশ সুস্থ আছিল না। আচ্ছা, লুলুয়াফাতেরা আছেন তো ভালো? জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। সবক শুনাইলো কেন? দোয়া করবা হুজুর, আমার শরীর বেশি ভালো নাই। আল্লাহ শিফান কামিলান আজরান। অসুখ বিসুখ ছাড়েন না, একটা বাদে আটটা। লা বাসা তাহলে ইনশাআল্লাহ। আজকে দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই দোয়া করব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن نون مشددة غنة عن عن النعيم মাশাআল্লাহ। আর ও যে লা তারাউন্না ও শব্দ একটু প্র্যাকটিস করলেও বা ও যে লা থা রা তাড়াতাড়ি লা তা রা লম্বা করবা না লা তারাউন্নাল হোকে সাই لا ترون হ্যাঁ ও অমলাখান দুইটা আছে লা তারা তো ও নিজের টাইমে একটু প্র্যাকটিস করবো আপনার রা একটু লম্বা হয়ে যার বুঝছেন নি আর বাকি আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত لا করছেন ترون জি জি لا ترون জি মাশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর মেহনত কোরআনুল কারীমের মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা বিশেষ করে বয়স হয়ে গেলে এই জিনিসগুলো অনেক স্মরণও থাকে না এবং এই বয়সের কারণে শরীরের কমজোরির কারণে অনেকগুলা জিনিস করতে কিন্তু অনেক কষ্ট হয় তা জানি আপনারা কিন্তু অনেক মেহনত করা আপনার অনেক কষ্ট করা আর এক জিনিস মনে রাখবা এই যে কষ্ট করা এই কষ্টটা আপনার কোন সময় বেফল হইতো না এটা আল্লাহ জায়া করতে নাই এটার অবশ্যই আল্লাহ আজরে আযীম বিশাল আল্লাহ এই সওয়াব দিবা আল্লাহ তো জানেন যে আপনি কতখান কষ্ট করিয়া এই মেহনত করা আমরা দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই কোরআনের বরকতে আল্লাহ আপনারে সুস্থতা দান ফরমাইন আর এখানে বুড়াকি জিন্দগি কিন্তু অনেক কষ্টর জিন্দগি শরীর অনেক সময় বেদনা ও সমস্যা এইগুলা থাকে তো দোয়া করি আল্লাহ যেন সবর করার তৌফিক দান ফরমাইন আল্লাহ যেন সহজ করে দেন আল্লাহ যেন আসান করে দেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ জি শুনাইল আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর حتى المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون العين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আল্লাহ ওমলা খান সহি সুন্দর করি বেশি করি আল্লাহর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করে আল্লাহ যেন তৌফিক দান ফরমাইন আল্লাহ যেন আজরে আযীম নসিব ফরমাইন এবং এই কোরআনের বারাকা দিয়া আল্লাহ ঘরে ফ্যামিলি মেম্বার সবাই যেন আল্লাহ বরকতময় বানাইয়া দেন এবং যে মোহাব্বত কোরআনের যে আজমত কোরআনের আপনার মধ্যে আছে আল্লাহ যেন আপনার আওলাদর মধ্যে এই কোরআনের আজমত কোরআনের মোহাব্বত যেন আল্লাহ দিলের মধ্যে ডালি দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট খোলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ সো শুনাইলো আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাওফা তা'লামুন
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর হইছে আসসালামু শেষের আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম সালাম শেষের লাইনও যে ফুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমা ইযিন দালুন নিচে তানবিন নাই নি, এই তানবিন আমরা কিলান উচ্চারণ করবো يومئذ মানে গুন্নাসারা যে গুন্নাসারা তো আমরা কিতা করবো ইজহার করবো ইজহার 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 খেনে করবো আইন আইছে আইন আইছে, হ্যাঁ তানবিনের পরে লেটা আইন আইছে আর আইন হইল গিয়ে হরফে হালকি অর্থাৎ গলা পড়িলে হুজুর তো যে ঠিক আছে তখন ফয়লা যখন পড়ছিলা একটা মানে গুন্নাল্লা খান হয়ে গেছে, তো এটা ইজহার করবা অর্থাৎ ইয়াউমা ইদিন আনিন দিন যে নুন সাউন্ডে স্পষ্ট করিয়া পড়া অক্টো হইল গিয়ে ইজহার। শেষের আয়াত তারপর পড়ল কা আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুম্মা লা তারাউন্নাহা ইয়াউমাইযিন না নিসরা ফুম্মা লাতুসআলুন্না সুম্মা লা তুসআলুন্না ইয়াউমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন হুজুর ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। আর দেখো আমরা মিস্টেক সবাই করি, কিন্তু আপনারা যখন এই জিনিসটা জিকাইছি আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাথে সাথে একটা বুঝি লিছেন যে তানবিনের পরে আইন আইছে আর আইন হইল হরফে হালকি। আর আমরা রুলও পড়ছি যে নুন সাকিন অথবা তানবিনের পরে যদি হরফে হালকি অর্থাৎ হামজা হা আইন হা গাইন খা এই 6 অক্ষরে হরফে হালকি, এই 6 অক্ষর থেকে যে কোনো অক্ষর নুন সাকিন তানবিনের পরে আইলে আমরা এই নুন সাকিন অথবা তানবিনরে ইজহার করে ফরমো অর্থাৎ স্পষ্ট করে ফরমো, কোনো নেইজাল সাউন্ড হইতো নাই, গুন্নার সাউন্ড হইতো নাই, স্পষ্ট নুন সাউন্ড শোনা যাইব। মাশাআল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই কোরআনের যে মোহাব্বত আর কোরআনের যে আজমত অন্তরের মধ্যে রাখরা আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে অন্তরে মনোবর করিয়া দেন, ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানাইন এবং এই কোরআনের সাথে ওয়াবস্তা রাখনেওয়ালা কোরআনের সাথে জড়িত থাকনেওয়ালা আল্লাহ বানাইন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই কি ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ হুজুর। আলহামদুলিল্লাহ। সব শুনাইলো কি ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ হুজুর। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাওফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াউমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। ওমলাখান সহি করে সুন্দর করে আল্লাহর পবিত্র কালাম বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করে আল্লাহর তৌফিক দান ফরমাউকা। আর যেভাবে এই কোরআনের প্রতি সম্মান দেখাইছেন, গুরুত্ব দেখাইছেন, আল্লাহ যেন এই কোরআনের বারাকা দিয়া ফ্যামিলির সবাই যেন আল্লাহ বরকতমত বানায়। আর ওমল্লা খান সবার ফ্যামিলি মেম্বার সবার অন্তরের মধ্যে যেন আল্লাহ কোরআনের গুরুত্ব, কোরআনের আজমত, কোরআনের সম্মান এবং কোরআনের মোহব্বতরে আল্লাহ ডালি দিলাই, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলর দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন?
জি হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আছি দোয়া আলহামদুলিল্লাহ, করেন হুজুর আমাদের লাগি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সহি করে পড়া তৌফিক দিতে দোয়া করেন আপনারা আমিন তো যে কষ্ট করুন আপনারা তো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বুঝাইন আমরা আল্লাহ বুঝা তৌফিক দিতে দোয়া করি আমিন আমিন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر মাকাবির, ওই যে এন্ডে দিয়ে জানি বীর, বীর مقابر বীর তাড়াতাড়ি, এখানে এন্ডে দি লাম্ব হইবার কিছু না, এখানে খালি বদলের কিতা রার উপরে যে জবরটা, এই জবরটা কিতে হইজার জজম হইজার, তো বা রাজের বীর। হ্যাঁ, ও যে তা'লামুন এন্ডে দি হিগানো লাম্ব হইব, এখানে ইগু মদর লেটার আছিল আর ওয়াকফ করার কারণে আরো তিন আলিফ লাম্বা, এক আলিফ থেকে তিন আলিফ লাম্বা হইছে, আর এখানেও লম্বাও আর কিছু নাই। مقابر জি كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لتسألن সুম্মা লাতারা ফয়লা ফয়লা এই আয়াত ছুটি গেছে, সুম্মা লাতারাউন্নাহা, sorry ثم لترونها عين اليقين ويسني জি জি ثم لتسألن يومئذ عن النعيم নাঈম আনিন আর নাঈম লেটা আইন عن النعيم নাঈম نعيم জি মাশাআল্লাহ। তো লেটা আইন আর একটু প্র্যাকটিস করবা আলহামদুলিল্লাহ। বাকি ও যে মাশাআল্লাহ এই যে গুন্না এগুলা মাশাআল্লাহ অনেক বুঝছেন, আর এগুলা এখন প্র্যাকটিস ওর আলহামদুলিল্লাহ। তো লেটা আইন আর বিশেষ করে আইন যদি শব্দর বিগিনিং হয় যে জেলাখান হইল কি আইনাল ইলমাল, তো লেটা আইন বিগিনিং ইয়ালামুন যেহেতু ফয়লা আইছে না, ইয়ার ফরে আইছে, লেটারের মাঝখানে আইছে, তো এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আইন সহজভাবে উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু বিগিনিংও আইলে একটু কষ্ট লাগে। আনিন লেটা আইন বিগিনিং আইছে, তো প্র্যাকটিস করবা ইনশাআল্লাহ, যত প্র্যাকটিস করবা দেখবা আলহামদুলিল্লাহ এই যে পরিবর্তন আইছে আরও পরিবর্তন আইব ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারা এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা, আল্লাহ ফ্যামিলির সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা, আল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ আল্লাহ নসিব ফরমাউকা। এই কোরআনের মোহাব্বতের কারণে আল্লাহ যেন এই কোরআনের বারাকা দিয়ে আল্লাহ গড়ে ফ্যামিলির আল্লাহ এনভেলপ করিয়া রাখুন, ঢাকিয়া রাখুন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, ভালো আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আছি ভালো, দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ। টিভির ভলিউম একবার কমাইলো ইনশাআল্লাহ। জি হুজুর হুমায়রা আচ্ছা ওয়াক শুনাইলো কা হুন্দানি হুজুর। জি জি আমি শুনলাম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহাকুমুত তাকাসুর। আলহাকুমুত, তার উপরে তসদিদ নাইনি, তো তা কয়টাই কেন? দুইটা, তো দুইটা তা উচ্চারণ করা লাগবো, যেন আলহাকুমুত মিম তাফির মুত হইলমু, তো একটা উচ্চারণ হলো, এরপরে তাকাসুর, আলহাকুমুত তাকাসুর। তাকা তাকা তা লম্বা করবা না, আলহাকুমুত তাকাসুর। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। কা লম্বা করবা আর বীর তাড়াতাড়ি, মাকাবির হোকা সাইন মাকাবির। জি কাল্লা সাওফা তা'লামুনা সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন
লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত। যে পয়লা আয়াত আর দ্বিতীয় আয়াত একটু প্র্যাকটিস করে লিখবা। একটা হইল কি আলহাকুমুত তাকাসুর, আর আরেকটা হইল কি হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির। মাকাবির ওমলা খান মাকাবির বীর বীর তাড়াতাড়ি মাকাবির ওমলা খান মাকাবির হ্যাঁ। আর আল্হা কুমুত তাকা মুত্তাকাসুর সুর, হ্যাঁ আলহাকুমুত্তাকাসুর। ও যে তাকাসুর ওই জানেনি তাকাসুর। আপনি শুধু ও একটা টুকরা করিয়া জফবা, আস্তা আয়াত জফার দরকার নাই। আলহা আলহা এক পাট নানি কুমুত কুমুত আলহা কুমুত, এরপরে তাকাসুর। তাকাসুর আলাদা জফবা, তাকাসুর কতবার জফিলিবা বুঝছেন নি? আলহা এরপরে কুমুত এরপরে তাকাসুর। ঠিক আছে মাশাআল্লাহ। আলহাকুমুত্তাকাসুর তাকাসুর। তাকাসুর তো আপনি শুধু তাকাসুর কতবার জফিলেন জানো? তাকাসুর, তাকাসুর হ্যাঁ তাকাসুর না তাকাসুর, তাকাসুর হ্যাঁ। ও মোলা নিজের টাইমও 20 বার 30 বার শুধু তাকাসুর 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 ওমলা খান। তো জানি তাকাসুর যে খা লম্বইয়া আর সুর তাড়াতাড়ি আপনার একটা ওইগুলো। এরপরে আপনার হোজেন ফয়লা দুই খান আলহা কুমুত ওটার বিগিনিংও লাগাই দিবা। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কুরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা। জানি বয়স হইলে অনেক কষ্ট লাগে, আর অনেক সময় মানে এই শারীরিক সমস্যা থাকে, অনেক সময় জুবানের মধ্যে দাঁতরও সমস্যা, উচ্চারণ করতে অনেক কষ্ট হয়। প্র্যাকটিস করতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। আর এই যে কষ্ট, আর এই কষ্ট কিন্তু আল্লাহ বেফলে দিতে নাই। অবশ্যই অবশ্যই কষ্টর বিনিময়ে আল্লাহ গুনাহ হল মাফ করে দিবা, আল্লাহ দরজা হল বুলন্দ করে দিবা, আল্লাহ বিভিন্ন নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ নওয়াজবা। জাযাকুমুল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ যেন এই কোরআন ওর বারাকা দিয়ে আল্লাহ গড়ে ফ্যামিলি আল্লাহ মাবরুক বরকতময় বানাইয়া দিন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাশাআল্লাহ। Shahida, how are you? I'm fine, alhamdulillah. How are you, Ustad? Good, alhamdulillah. MashaAllah. Okay, Shahida, let's hear your sabak. Inshallah. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. MashaAllah, that was very good, Shahida. MashaAllah, well done. Okay, Shahida, let me point out a few places, okay? One of them is a letter Ain. Letter Ain. Now, where do we pronounce our letter Ain from? Do you know? From the middle of the throat. Middle of the throat. That's good, MashaAllah. So, when we say the word ilmal, the letter Ain is supposed to be coming from the middle of the throat, and it will sound like ilmal. Now, if you pronounce that from the bottom of the throat, it will sound like a hamza, okay? And that will sound like ilmal. So, it's not ilmal, it's ilmal.
Same. Ilman. Ilman. Make sure you. So you have to feel where the sound is coming from. So you have to pronounce it from the middle of the throat. Obviously, it'll take some practice. But when you when you practice the letters, make sure you pronounce it from the places they are supposed to be pronounced from. That is known as the makharijul huruf, where each individual letters arrive from and pronounced from. Okay. Now, one of the other thing is I wanted you to understand is, you know, when you see a meme with the shadda, a noon with the shadda, what are you supposed to do? I have to be a little bit stop there and because it's the shadda. Sorry? We have to be a little bit stop on the shadda. Little bit? Stop on the shadda. No. What does shadda mean? Shadda means Shadda it is is a sign. Okay, that's that little W sign, right? Now, yes. what is happening here? Why is that little W written there? That is to tell us that although we see one letter, but in fact, in reality, it's two letters. Okay, so that is known as a double letter. So we see, like, if you look at thumma, there is one meme. We can see one meme, right? But when that little W is there, which is known as shadda, is telling us there is two meme actually. They're not writing it two, but writing one, but putting that sound there to let us know there is two meme. So we need to emphasize on that, not stop. We need to pronounce. So when you say thum, that is your first meme pronounced. Then the second meme has a zabar, a fatha on top of. You see that zabar, the fatha on top of the little W? That is the second meme. So make sure you pronounce the ghunna. You do the ghunna on the first meme. So when you're saying thum, that is your ghunna done there. Then the ma is going to be the same as mim zubar ma. yeah. Okay? Yeah, and don't prolong it. Do not say thumma la. Do not prolong it. Go to the next word. Oh, good. And same right at the bottom line. Thumma la tus'alun. See, la tus'alun. That's your first noon with the ghunna is pronounced. Then the noon zabar, noon fatha na is a quick sound. Go to the yawma even quickly. So la tus'alunna yawma idhin, like that. Okay. Okay? Okay, yeah. mashallah. Well done, Shahida. That was very good, mashallah. Alhamdulillah. That was Shahida from Liverpool, mashallah. May Allah bless her. And alhamdulillah, she's making great effort, calling in the Sharia every day, mashallah. So giving that time, and obviously she has the love of Quran, mashallah. May Allah bless her, and may Allah make her even better recite the Holy Quran. And those of you youngsters watching the program, I'd encourage you and urge you to call in like Shahida and give your sabak, recite the Holy Quran, inshallah. If there is any mistake, if there is some problem with the recitation, inshallah I'll point out to you and tell you the correct way of pronouncing or reciting that verse, inshallah. So in that way, I mean, we all make mistake, but we need to rectify and we need to better our recitation, inshallah. And those of you who are maybe thinking, should I call or should I not call? So I'll encourage you to call in. Okay, nothing to be embarrassed about. You know, we all make mistake. You know, and if we do not correct our mistake, then that mistake will stay with us all the time until we have rectified that mistake. So it's better to call in and, you know, come out with it and then start rectifying your mistake, inshallah. And it's not a great deal of things, inshallah. It's not that complicated. It's simple, inshallah. So bit by bit, inshallah, your recitation will get even better. So, and especially those youngsters who are living in such areas where the mosque or the maktab is not quite
close and they do not have that facility of maybe tuitioning all that, please I urge you to call in. Inshallah, I'll do my utmost best to help you, inshallah. And if you make mistake or you don't understand, I'll explain to you again and again. I don't have a problem with that, inshallah. Okay, Jazakumullah, mashallah, may Allah bless Shahida and all those who are trying to rectify their recitation, inshallah, and may Allah enlighten their life with Allah's barakah and Allah's guidance, inshallah. Ameen ya Rabbal Alameen. Amra next caller dike jai, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bala aছেন জি Bala aছেন জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ হুজুর, আমরা দুইজনে বলবো হুজুর। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আপনার প্রথম শুনাইলো কা? ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির আল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা সাওফা তা'লামুন كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন, জাযাকুমুল্লাহ। নেক্সট খেদলা করেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Who is this? Riyad. Sorry? Riyad. Rayyan. Yes. MashaAllah. How are you, Rayyan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Rayyan, let's see your sabak, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. Rayyan, the meme mushaddad, when you have a meme with a shadda, you need to do ghunna, okay? Thumma, and then make sure you pronounce the alif of the kalla, so make the la one alif long. Thumma kalla sawfa ta'lamun, like that. Carry on. ثم كلا سوف تعلمون. Good. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لترون. Look, nun has a tashdid in it, so we need to make that ghunna. So ثم لترونها, like that. ثم ترونها عين اليقين ثم تسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. See, another nun mushaddad, okay? So عن النعيم. عن النعيم. MashaAllah, excellent, very good, well done, Rayyan, MashaAllah. Jazakumullah, may Allah bless you and may Allah make you even better reciter of the Quran. MashaAllah, that was Rayyan. Alhamdulillah, trying his best, mashallah. And alhamdulillah, there's a lot of difference in the recitation, mashallah, getting better and better, alhamdulillah. And we pray that Allah making a better reciter of the Holy Quran. May Allah bless him and may Allah always keep him safe and protected and upon the guidance of the Quran. Ameen ya Rabbal Alameen. Our next caller dike jai, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন হুজুর আপনি? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ হুজুর, আমার লাগবে শরীর দোয়া করেন জানো আপনি। আমার একটা চিন্তা আছে কি হবে মাখান তো আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলাম ডায়াবেটিস আমার তো সাফ করে দোয়া করব। আল্লাহ হেফাজত করতে ইনশাআল্লাহ। জি আমিন আল্লাহুম্মা। দুয়ার মাঝে ইয়াদ করিয়া দোয়া করব আমার। জি কইলে হুজুর ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। মাকাবির, মাকা কলম বইবো আর বীর শর্ট,
খুব তাড়াতাড়ি মাকাবির জি কাল্লা সাউফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন। আচ্ছা ওই দেখো সুম আপনার সুম যখন কইলা মিম মুশাদ্দাদুর গুণ হইল এরপরে মিম জবর মাঝে এটা বাট্টি হইব না লাম্ব হইব বাট্টি হইব হুজুর। তে বাট্টি করার লাগি কিতা করা লাগবো তাড়াতাড়ি এর ফরর অক্ষর যে একটা খাল্লা হকটা যাওয়া গি লাগবো সুম্মা খাল্লা ওমলা খান সুম্মা খাল্লা সাউফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিমা সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লা তুসআলুনা ইয়াওমাইযিন লা তুসআলুন্না সুম্মা হ্যাঁ লা তুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম আনিন ওই দেখো ইনো ই আয়াতের মধ্যে সুম্মা মিম মুশাদ্দাদ এরপর লা তুসআলুন নুন মুশাদ্দাদ এরপরে এন্ডে দিয়ে আবার আনিন নুন মুশাদ্দাদ তো এই সব জায়গাত মানে আস্তে ধীরে পড়বা আর একটু নে আরবার হইলে হইল কা লাস্ট আয়াত সুম্মা লা তুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ তো ঠিক হইছে মাশাআল্লাহ হুজুর বালা করে শব্দ করে আল্লাহ পড়াইছে ইনশাআল্লাহ আমিন সব বেমার থাকি বাসে এর রাস্তা খান আপনি খাস আল্লাহ হেফাজত করতে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনুল কারীমের মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায় এই কোরআনের পিছনে যেভাবে মেহনত করা নিশ্চয়ই কোরআনের গুরুত্ব আছে অন্তরের মধ্যে কোরআনের আজমত আছে আল্লাহ যেন এগুলার বিনিময়ে যত ধরনের বুড়াই আছে মুসিবত আছে আল্লাহ যেন এগুলা থেকে হেফাজত ফরমাইন আল্লাহ যেন সুস্থতার জিন্দগি আল্লাহ নসিব ফরমাইন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক আমরা ছোট একটা বিরতি যাওয়ার আগে ইনশাআল্লাহ বিরতি থেকে আবারও আপনারা সবক শুনবো আমরা সাথেই থাকবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দিন টিভি দর্শক ভাই বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পর আবারও আপনার খিদমতে হাজির হয়েছে আমরা জুজ আম্মার সূরা আত-তাকাসুর আজকে আমরা প্র্যাকটিস করলাম আলহামদুলিল্লাহ back and inshallah we are practicing surah at-takathur of juz amma inshallah we'll be going towards your phone calls now আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমরা সাথে খিয়াস হই না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা জুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাউফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা লাম আলিফ জবর লা আছে না আলিফ মাদ্দা তো লা কে আমরা এক আলিফ লম্বা করব সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুন ইলমাল ইয়াকিন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ثم لتدعونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত হয়েছে। এই যে নুনের উপরে যখন তশদিদ থাকবে তাহলে এই নুনটাকে কি বলা হয় জানেন? নুন নুন যে অক্ষর আছে এই নুনের উপরে যদি তশদিদ থাকে তাহলে এই নুনকে কি বলা হয়? নুন মুশাদ্দাদ অর্থাৎ তশদিদ আলা নুন। তখন তশদিদ আলা নুন অথবা তশদিদ আলা মিম উভয়টাকে কীভাবে পড়তে হয়? গুন্নার সহিত পড়তে হয়, বুঝছেন? তো আপনি যদি ৩ নম্বর লাইনের শেষের দিকে দেখেন সুম্মা মিমের উপরে কি আছে? তশদিদ, অর্থাৎ এইটা মিম মুশাদ্দাদ, তো মিম মুশাদ্দাদকে গুন্না করতে হবে। সুম্মা তারপর লা তারাউন নুনের উপরে কি? তশদিদ। তো এই নুন আনিন লা তুসআলুন
মানে যেই জায়গায় নুনের উপরে তসদিদ থাকবে, যেই জায়গায় মিমের উপরে তসদিদ থাকবে সেখানে গুণনা করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন, এই আয়াত পড়েন আবার। তারপরে না খাটো থাকবে, তারপরে হার পরে এই আলিফ মাদ্দা আছে না, তো হাকে এক আলিফ লম্বা করতে হবে যেহেতু আলিফ মাদ্দা আছে। লা তারাউন্নাহা, না হা, হা এক আলিফ লম্বা, ঠিক আছে? আবার আবার এই আয়াত পড়ে নেন। মাশাআল্লাহ, এই সুন্দর হয়েছে। তো এই জায়গায় আমরা পড়লাম, কিন্তু এই যে রুলসটা সেই সমস্ত কোরআনের যে কোনো জায়গায় এইরকম যেখানে আমরা নুনের উপরে তসদিদ পাবো অথবা মিমের উপরে তসদিদ, তো সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে গুণনা করে পড়তে হবে। আর সেই গুণনাকে তাজউইদের পরিভাষায় বলা হয় ওয়াজিব গুণনা অথবা আকমাল গুণনা। হ্যাঁ, নামটা যদি মনে থাকে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যেটা করতে হবে যে আমরা গুণনা করতে হবে অবশ্যই, ঠিক আছে? মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করেছেন। জি জি, আলহামদুলিল্লাহ, অবশ্যই চেষ্টা করতেছেন এবং দেখেন আলহামদুলিল্লাহ এই চেষ্টার ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানে আগের থেকে তিলাওয়াতটা অনেক বেটার হচ্ছে, অনেক ভালো হচ্ছে মাশাআল্লাহ। দোয়া করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আরও সুন্দর করে আরও ভালো করে তাজবিদের সহিত তিলাওয়াত করাকে আল্লাহ সহজ করে দেন এবং এই কোরআনের বারাকা দিয়ে খেয়ার দিয়ে আল্লাহ যেন ঘরকে বরকতময় করে দেন, আওলাদদেরকে যেন আল্লাহ এই কোরআনের সাথে আল্লাহ জড়িত করে দেন এবং এই কোরআনের আজমত এবং কোরআনের মোহাব্বত যেন তাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ ঢেলে দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, জুবিয়া আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ, সব শুনাই লোক ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির আল্লাহ সাওফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন আল্লাহ লা তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লা তারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লা তারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন। আইনাল, আইন গলার মাঝখান থেকে আর একটু চেষ্টা করো, আইনাল ইয়াকিন, আইন আইন সুম্মা লা তুসআলুনা ইয়াওমা ইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম তেলাওয়াত হইছে। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। লেটা আইন ও যে আনিন, আইন যেহেতু শব্দর ফয়লা আইছে বা আইনাল, লেটা আইন ফয়লা আইছে, অথবা ইলমাল, ইলমাল ৩ নম্বর লাইনের বিগিনিং আছে ইলমাল, তো ওয়ার্ডর ফয়লা যদি আইন আয় একটু কষ্ট লাগে আর একটু বেশি। লেটা আইন আমরা সবারও একটু সমস্যা হয় মিডল থ্রোট থেকে উচ্চারণ, লেটা আইন আর লেটা হা, হা বড় হা একটা আমরা হইয়া থাকি ও হা। তো এই দুইটা আর একটু প্র্যাকটিস করবা ইনশাআল্লাহ। তো দেখো যে যেখানে নাইম হইছেন আইন যেহেতু মাঝখানেও আছিল ওয়ার্ডর উচ্চারণ করতে পারছেন, হ্যাঁ, কিন্তু আবার আনিন একটা হামজাল্লাহান উচ্চারণ হয়ে গেছে। ইলমাল, ইলমাল অমলাহান, যে ইলমাল যদি হয় তাহলে হামজা উচ্চারণ করলাম, জানি হামজা লামজের ইল অমলাহান সাউন্ড হয়েছে। তো জানি এটা সহজ নাই, মানে কষ্ট লাগে, বাট এটার সমাধান হইল কি যে প্র্যাকটিস করা ইনশাআল্লাহ অনেক অনেক বেটার ওর আলহামদুলিল্লাহ। তো প্র্যাকটিস করতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও সুন্দর তিলাওয়াত করার তৌফিক দিবা। দোয়া করি আল্লাহ যেন ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানায়, হায়াতের মধ্যে আল্লাহ যেন বারাকা দান ফরমাইন এবং এই যে মেহনত করা আল্লাহ যেন দুনিয়ায় এবং আখিরাতে কল্যাণ নসিব ফরমাইন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
ভালো আছেন হুজুর? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবা হুজুর। হুজুর আজ কুরআন খতম শেষ করছি, দোয়া করবা হুজুর। আল্লাহ আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায়েন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। কাল্লা সাওফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। অনেক সুন্দর তিলাওয়াত হয়েছে মাশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই কোরআনুল কারীমের মেহনত, কোরআনের এই মোহাম্মত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা। আমার খান সহি শুদ্ধ করি, বেশি বেশি করে আল্লাহর পবিত্র কালাম তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাউকা। মাশাআল্লাহ খতমুল কোরআন করছেন, আল্লাহ যেন এই কোরআনের খতম দ্বারা কবুল ফরমাইন। আর ওমল্লা খান বেশি বেশি করে তিলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান ফরমাইন। আর এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কোরআন আমরা প্রতিদিন একটা অংশ যেন আমরা কোরআনের তিলাওয়াতের একটা অভ্যাস করিলাই। মাশাআল্লাহ আমরা যারা মুরব্বিয়ান হল আসেন, আপনারা দেখছেন যে আগে আগে আমরা দেশ গাঁও গ্রামে ফজরের নামাজের পরে যে কোনো বাড়িতে যাওকা আর যে কোনো দিকে আপনি আডৌকা, তো কিতা লাগতো যে প্রতিটা বাড়ির মাঝে দেখবা কোরআনের তিলাওয়াত আছে। আনফর্চুনেটলি দুঃখের বিষয় এখন ইমুল্লাহ খান নাই। তো কোরআনের তিলাওয়াত থেকে যেন আমরা অনেকটা দূরে সরিয়ে গেছি। যেখানে আমরা কোরআনের তিলাওয়াত আমরা দিনের শুরুতেই সবচেয়ে ভালো যে আমার একটা দিন শুরু করলাম এই আল্লাহর পবিত্র কালামর তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমরা দিনটা শুরু করি। তো আমরা আশা করতাম পারি যে আমার দিনটা ভালো যাইব, যেন আল্লাহর পবিত্র কালাম দিয়ে আমি পড়লাম। এখন হেফাজতের মালিককে আল্লাহ। এখন যদি আমি আল্লাহরে খুশ করি আমার দিনটা শুরু করি, তো আল্লাহর নজরের রহমত থাকবো আমার উপরে। তো বিভিন্ন জিনিস হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর সাহায্য আইব, আল্লাহ রহমতের নজরে আমার দিকে চাইবা, আমার গরুর মধ্যে আল্লাহ যে বারাকা আছে বারাকা দিবা, তখন বারাকা দিলে কি হইতে হবে, গরুর মধ্যে সুখ শান্তির একটা ব্যবস্থা হইব। সুবহানাল্লাহ। তো মোলা আমরা সবাই যেন মানে যদি আমি বেশি পড়তাম পারি না অসুবিধা নাই, কিন্তু প্রতিটা দিন যেন কিছু অংশ আমরা কোরআনের তিলাওয়াত দেওয়া শুরু করি ইনশাআল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত যত সব ভাই বোন হলে কোরআনের পিছনে মেহনত করে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা। এবং যেসব ভাই বোন হলর এই গুরুত্বটা এখনও দিলের মধ্যে আইছে না, আমরা দোয়া করি আল্লাহ যেন তার দিলের মধ্যে অন্তরের মধ্যে এই কোরআন যে সহি শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার যে জরুরি আর এটা কত বড় একটা জিনিস থেকে বঞ্চিত এরা এই উপলব্ধি যেন তারা করতে পারেন, আল্লাহ যেন তারা এই বুঝ দান ফরমাইন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ হুজুর, দোয়া করবা ইনশাআল্লাহ। দেখি চেষ্টা করি হুজুর। জি জি আলহামদুলিল্লাহ, চেষ্টা করতে থাকবা ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ হুজুর দোয়া করেন যেন। জি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। কাল্লা সাউফা তা'লামুন সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما شاء الله يومئذ ذن يومئذ عن النعيم عن النعيم نون مشدد غنة عن النعيم মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন আর ওই যে পয়লা লাইনে দেখোগা আলহাকুমুত তাকাসুর এখন এখানে দুইটা অপশন আছে না নি আপনি কিমান তো এখানে স্টপ হইতে পারেন আর নাইলে কন্টিনিউ করতে পারেন এখন যদি কন্টিনিউ করেন তাহলে আরবার রার উপরে যে পেশ আছে এটা স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিয়া কন্টিনিউ করবা আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা ওমলাখান আর যদি স্টপ করেন তাহলে তো জজম স্পষ্ট করি আলহাকুমুত তাকাসুর সুর না ঠিক আছে ওই জিনিসটা বুঝলি বা হ্যাঁ ঠিক মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তেলাওয়াত হয়েছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই মেহনত কোরআনুল কারীমের মেহনত আল্লাহ যেন কবুল আর মঞ্জুর ফরমায় অবশ্যই আমি একটা বুঝতাম পারলাম যে আপনারা মেহনত কররা মাশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে কইতে থাকরা মেহনত কররা বিদায় দেখো আল্লাহ এই যে মানে আল্লাহ দিতে আসুন আলহামদুলিল্লাহ রেসিটেশন তিলাওয়াত বেটার ওর ভালো ওর উন্নত মানের ওর মাশাআল্লাহ দোয়া করি আল্লাহ যেন আরও সহি আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমায়েন ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানায় এবং এই কোরআনের হিদায়াতের উপরে যেন আল্লাহ সব সময় রাখেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোর শুনে আল্লাহ কইতাম পারতাম বেরা লাগি যাই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর করছেন তো তিলাওয়াত মাশাআল্লাহ দেখছেন বেরাসেরা লাগছেন না আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করতে তো দুই পড়ি আর আলহামদুলিল্লাহ তো তোমাদের প্র্যাকটিস যত করবা দেখো আরো সুন্দর হইব ইনশাআল্লাহ আর সব সকালে ইয়াসিন চুরাই এটা পড়ি মাশাআল্লাহ ও তো দেখো যদি ও কি সারা পড়ি শুক্রবারে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কোরআনের তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হইতো দিন ইনশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহ এই মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউক আসসালামু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনের বারাকাত দিয়া খায়ের দিয়া ভালাই দিয়া আল্লাহ যেন সমস্ত গর্রে আল্লাহ বরকতময় বানাইয়া দেন ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানাইন এবং আল্লাহ যেন এই কোরআনের হিদায়াতের উপরে সব সময় রাখেন এবং এই কোরআনের হিদায়াত হইল গিয়ে আসল হিদায়াত আমরা আলে আওলাদ হকলের জন্য আল্লাহ এই কোরআনের সাথে মোহাব্বত আল্লাহ অন্তরের মধ্যে কোরআনের আজমত অন্তরের মধ্যে আল্লাহ গাড়ি দিলেন আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে আমরা অন্তরের মুনওয়ার করিলেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মানে আজি দোয়া করবা হুজুর আল্লাহ দোয়া সব সময় দোয়া জি আমরা দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ গরিক রহমত ফরমাক কোরআন শরীফ কানো না কইবারে মাথা পারে না হুজুর হাত লাগে ইয়া আল্লাহ আল্লাহ রহমত কি মসলেন নানি আর কি দোয়া আরো বেশি উঠই যায় নাকি ইয়া আল্লাহ প্রত্যেক মঙ্গলবারে কি দেই নাকি আল্লাহ দোয়া তো আপনারা উস্তাদ দোয়া হুজুর আল্লাহ ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা দোয়া করব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আসান করে দিন জি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত হোসেন, জাযাকুমুল্লাহ। কিছু হার্ড লাগে তো ঠিক আছে। লেটা ওয়াও যে আর লেটা আইন বিশেষ করে যে আইন আর ফয়লা বিশেষ করে এখন দেখছি যে মাঝখানোর যে আইন একটা মাশাআল্লাহ অনেকেরও ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু যে বিগিনিং আইন থাকলে যেলাখান ইলমাল ইয়াকিন, আইনাল ইয়াকিন, আনিন নাঈম আরবার মাশাআল্লাহ দেখা যায় সবে ঠিক কইরা, কিন্তু আনিন যেহেতু আইন বিগিনিং আইছে, তো এই জায়গাতে একটু প্র্যাকটিস করবা, ইনশাআল্লাহ দেখবা আরও সহি হইব, আরও সুন্দর হইব তিলাওয়াত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মেহনত কবুল আর মঞ্জুর ফরমাইন। বিশেষ করে আমরা দোয়া করি হিসাব বড় কষ্টের মধ্যে আসুন, আল্লাহ যেন তানরে ধৈর্য ধারণ করার, সবর করার তৌফিক দান ফরমাইন। আল্লাহ যেন তাদের লাগে সহজ করে দিলেন, যেন আমরা অনেক সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এই আমরা গুনাহ হল এটার মাধ্যমে মাফ হয় এবং আল্লাহ দরজাত হলরে বুলন্দ ফরমাইন। অনেক সময় আছে যে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যে বড় ভিআইপি জান্নাত দিতা, আর আমরা আমল দেখা যায় এখনও অনেক কম রয়েছে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে এই বিমার আজার এই কষ্টর মাধ্যমে আল্লাহ র্যাঙ্করে আল্লাহ বলাইলেন, যাতে করে আমরা যাতে মওতর সময় আমরা এই লেভেলের গুনাহ আমরা কমি যায় আর এই লেভেলের নেকি যাতে ওই যায়। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দিতা। যেলাখান ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামরে যখন আগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে তো আমরা বা যারা এখানে আছে তারা দেখে যে আগুনে তানরে জ্বালার, কিন্তু আগুনের জ্বালানোর ক্ষমতাটা আল্লাহ কমাই দিছে। হ্যাঁ, তো আল্লাহ অনেক সময় এই বেমারি হল লাগে আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ এইটা তানোর লাগে বাইসে রহমত বানাইতা, আর যত সব ভাই বোন হল মোল্লা খান কষ্টের মধ্যে আসুন, আল্লাহ যেন এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন এবং তারার এই কষ্টরে আল্লাহ যেন সহজ করে দিলেন। এখানে আল্লাহ যদি সহজ করে দেন তো আমরা তাকে দেখবো কষ্ট, কিন্তু তাই নিজে একটা এতটা ফিল করতে না যেটা আমরা দেখলাম, আল্লাহ যদি মূল্যায়ন করে দিলেন। তো দোয়া করি আল্লাহ যেন শিফান কামিলান আজিলা মুস্তামিরা দান ফরমাইন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম হুজুর, ভালো আছেন? ওয়া আলাইকুম আসসালাম, জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হুজুর, দোয়া করবা হাত করে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। শুনাইলো ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাউফা তা'লামুনা সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন। একটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটু খালি খেয়াল রাখিলিবা, ও যে ওয়ার্ড সাউফা, তো সাউফা ফা যে একটু লম্ব হয়ে যান, যদি নেক্সট ওয়ার্ডে তাড়াতাড়ি হইলেন তইলে আরও সুন্দর হইব। ও যে কাল্লা সাউফা ফাতা ওমলা খান যদি আই হয় তইলে ফাটার হরকত তার হরকতর পরিমাণ থাকার, আর যদি একটা একটু লম্ব হয়ে যায় কাল্লা সাউফা তা'লামুন, সাউফা তা'লামুন, তো ফা একটু লম্ব হয়ে যায়, তো ফার সাথে তা'লামুন তাড়াতাড়ি হইলিবা, বুঝতে পারছেন নি? তখন কাল্লা সাউফা তা'লামুন সাউন্ডটা কি লাগলো? ফা তা'লামুন ওমলা খান সাউন্ডর, বুঝতে পারছেন নি? আমার কথা শুনছেন নি? তো ওমলা খান একটু প্র্যাকটিস করলিবা ইনশাআল্লাহ। কাল্লা সাউফা তা'লামুন ফা তা'লামুন ওমলা খান সাউন্ড হয়ে যাব আর কি, যাতে করে ফা
তার হরকতর পরিমাণ থাকে মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন মাশাআল্লাহ গুন্না লেটা আইন ইজহারুল জাকাত ইজহার মাশাআল্লাহ আল্লাহ যেন এই মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাইন ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেককার দিনদার বানাইন এবং এই কোরআনের খের এবং বারাকা দিয়ে আল্লাহ যেন গড়ে খেরময় বরকতময় বানাইয়া দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলার দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভালো আছেন নিউজ জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সবক শুনাইলো ইনশাআল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر مقابر بير لامبويتنا مقابر جي مقابر جي كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون ثم من مشدد الغنة ثم لترونها ثم لترون عين اليقين لترون নুন মুশাদ্দার গুণ নই দিগো এরপরে নুন জবর না এরপরে নাহা 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 عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم عن নুন মুশাদ্দার গুণ না আবার عن النعيم عن النعيم মাশাআল্লাহ আর উপরের ওয়ার্ড জেলান সুম্মা লাতারাউন দুই পাটে একটু জফিলিবা যে লাতারাউন এক পাট আর এরপরে নাহা লাতারাউন এরপরে নাহা ফয়লা পাট হোক আছে না শুধু ওয়ার্ড হোক লাতারাউন নাহা হ্যাঁ ঠিক আছে তো এখন আপনার নিজের টাইমও কতবার জফিলি বা কোনো ওয়ার্ড যদি একটু মুশকিল হয় একটু কষ্টকর হয় উচ্চারণ করতে তো এইটারে মানে হাল করার মানে পদ্ধতিটা কিতা হইল কি কতবার জফা তো ও ওয়ার্ড যেহেতু এটা আপনার কইতে একটু কষ্ট লাগে আপনার নিজের টাইমও 10 বার 20 বার 30 বার জফিলিবা কিন্তু জফতে সময় মনে রাখবা আর সঠিকভাবে জফবা আর নাইলে ভুল একটা আরো ফাঁকাভুক্ত হয়ে যাব এদিকে খেয়াল রাখবা ঠিক আছে অনেক সুন্দর তিলাওয়াত মাশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনের এই মেহনত আল্লাহ কবুল মঞ্জুর ফরমাউকা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা যেভাবে আল্লাহর পবিত্র কালামের প্রতি সম্মান দেখাইরা মায়া দেখাইরা মোহাব্বত দেখাইরা আল্লাহ যেন এই কোরআনের নূর দিয়ে অন্তরে মুনওয়ার করে দেন ফ্যামিলি সবাই যেন আল্লাহ নেক আর সালেহ বানাইয়া দেন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন আমরা নেক্সট কলের দিকে যাই ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন নিজো জি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ওরা কোন সূরা হবে আজকে সূরা আত-তাকাসুর জি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর তিলাওয়াত করছেন জাযাকুমুল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই সুন্দর তিলাওয়াত কোরআনুল কারীমের এই মেহনত আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর ফরমাউকা ওমলা খান সহি শুদ্ধ করি বেশি বেশি করে আল্লাহ তিলাওয়াত করার তৌফিক দান ফরমাউকা ফ্যামিলি সবাই আল্লাহ নেক আর সালেহ বানাউকা বিশেষ করে আওলাদ হলে আল্লাহ নেককার দিনদার বানাউকা কোরআনের সাথে মোহাব্বত রাখনে ওয়ালা কোরআনের সাথে কানেক্টেড থাকনে ওয়ালা আল্লাহ বানাইয়া দুকা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন
আমরা প্রোগ্রাম প্রায় শেষের দিকে আইছে, সম্ভবত আমরা লাস্ট একটা কল নিতাম পারবো। দেখি আমরা সাথে দেখে আসুন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আসসালামু হুজুর। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। জি শুরু করি ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহাকুমুত তাকাসুর। তাকাসুর, তাকাসুর, তা শর্ট থাকবে আর কা লম্বা হবে। তাকাসুর। আলহাকুমুত তাকাসুর। হ্যাঁ। হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। কাল্লা সাউফা। কাল্লা, লা, লাম আলিফ জবর লা, সেখানে এক আলিফ লম্বা করতে হবে। কাল্লা সাউফা তা'লামুন। কাল্লা সাউফা তা'লামুন। সুম্মা কাল্লা সাউফা কাল্লা, হ্যাঁ তা'লামুন। এখানে আবার কাল্লা আছে না, লাম আলিফ জবর লা, যত জায়গায় এইরকম কাল্লা লাম আলিফ জবর লা আছে সেখানে এক আলিফ লম্বা করতে হবে। সুম্মা কাল্লা সাউফা তা'লামুন। জি। কাল্লা লাউ। কাল্লা, আবার কাল্লা আসছে না, লাম আলিফ জবর লা, এই যে লাম আলিফ আলিফ, হ্যাঁ। কাল্লা লাউ তা'লামুনা। কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমা ইযিন আনিন নাঈম। আনিন নাঈম, নুন মুশাদ্দাদ আছে না, নুন মুশাদ্দাদ থাকলে কি করতে হয়? গুন্না করতে হয়। আনিন নাঈম, এরকম। আবার হুজুর সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমা ইযিন আনিন নাঈম। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর হয়েছে তিলাওয়াত, মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ। দোয়া করুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আপনার এই সুন্দর তেলাওয়াত এবং এই কোরআনের সুন্দর মেহনতকে যেন আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ যেন আরও সহি, আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার তৌফিক দান করেন এবং এই কোরআনের মেহনত, কোরআনের মহাব্বতের বিনিময়ে আল্লাহ যেন ফ্যামিলির সবাইকে বরকতময় করে দেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। সম্মানিত দর্শক, আমরা দুঃখিত আর কোনো কল নিতাম পারলাম না, যেহেতু আসলে আমরা লাস্ট কল, আমরা প্রোগ্রাম একবারে শেষের দিকে আইছে। জানি অনেক সব ভাই বোনের নকলে অপেক্ষা করছেন, থ্রুইতে পারছেন না, তো আপনার লাগে বিশেষ করে দোয়া করে আল্লাহ যেন এই কোরআনের মেহনত যে করা, কোরআন শিখার চেষ্টা চালাই আল্লাহ আজর আযীম নসিব ফরমাইন। আল্লাহ যেন আল্লাহর পবিত্র কালামর হিদায়াতের উপরে সবসময় রাখুন, বিশেষ করে আওলাদ হলরে আল্লাহ নেক আর সালেহ বানাইয়া দিন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। ইনশাআল্লাহ আগামী কোরআনের দর্শক শরীক হইবা, দেখা হইবা, আমরা লাগে দোয়া করবা, আমরা আপনার লাগে দোয়া করবো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।